إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаламларны юқтан бар қылып, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh subhanahu va haq ta'alaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh ta'alaning rahmati bo'lib kelgan, bizning uchun eng qadrli, eng suyukli bo'lgan, hatto bizni tug'dirib o'stirgan ota-onalarimizdan, o'zimiz yaratib o'stira turgan bola aniqlarimizdan da ham o'zimizdan da suyukli bo'lgan Allohning elchisi payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Alloh taolaning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, ondan sizni taqvolikqa chaqiram. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti: "Ya eyyuhellezine amenu taqullaha haqqa tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun." Ey iman getirgen bendeler, Allah'ı Teala'ga tiyişli derecede takva bulunuz. Onun emirlerin ütegiz. Onun tıyganlarından yirak durunuz. Hem Müslüman, hakiki Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna kaytudan saklanınız dedi. Aziz kardeşlerim, ming şükürlerimiz, maqtov ulug'lovlarimiz Allah'ın bir özüne xastır. Ol bizge izgi Ramazan aylarında gündüzlerin rozalar tuturga, kişlerin kıyamlar tururga, hem şuşu ayının hayırlı izgi bulgan işlerin başkarırga Rabbim bizge mümkünlük berdi. Endi her kim ol mümkünlükten nişik kullana, Allah Teala şuşu tırışlığına qarab, şuşu ihlaslığına qarab, onun karşında ишеклер açar. Allah kişilerini türlü derecelerde yarattı. Türlü haletlerde yarattı. Kimgedir rızıkını kübrek birdi, kimgedir ezrek birdi. Kimgedir üstünlük, baylık, mülkette birse, kimgedir üstünlükni ilimde birdi. Kimgedir üstünlükni sağlık, selametlikte birdi. Ol başkalardan selametrek buldu. Kimgedir üstünlükni balalarda, ınıklarda birdi. Kimningdir gümürün başkalarınınkından uzunrak kıldı. Eğer de bütün kişinin de bir tigiz bay buluğu, bir tigiz selamet buluğu, bir gümür bilen yaşağı, bütünisinin de bala anıkta tigiz buluğu gadillik bulsa, bu tigizlik dürüst bulsa ol şulay bulur idi. Lakin yok. Allah Teala hikmet iyesi. Hikmet iyesi hem ol En'am suresinin 165. ayetinde nerse dedi? وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. Ol sizni şuşu jir üstünde, şuşu jir bilen faydalanışı, şuşu jirde hoca buluşu sizni halifeler etti deyip. وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ. Hem sizlerini birigizni ikincigiz karşında, üçüncügizni dörtüncügiz karşında türlü derecelerge ko'tardi deyip. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Sizge birilgen üstünlükte sizni sınap qararışındı. Sizni sınap qararışındı. Adette aziz kardeşlerim, dünyada nersededir üstün buluşu, ol başkasında da başkalardan üstün bulurga tiri. Hem biz görəbiz köpkine akşası bulgan kişiler, alar özlerinin akşa hem derecede üstünlüklerin kurup, alar sağlık selametlikte de üstün bulmakçı bulalar. Lakin akşa bilengine sağlıkını alıp bulmay. Alar balada dağın üstün bulmakçı bulalar, lakin akşan köp bulup kına Allah balana tavfiq vermey. Alar gümürlerinde şuşu mal mülketleri bilen uzun aytmakçılar, lakin gümürünün uzunluğu da akşa bilengine beyli tügül. Bay ham dereceli bulgan garepler de Peygamberimiz Muhammed min Allah'ın elçisi dip kelgeç gajeplendiler. Nişik indi? Onun ni akşası yok, ni derecesi yok, ol yetim bulup üstü. Eğer de bizning aramızdan Allah Teala kimnidir peygamber etip saylısı bulsa, ol onu saylamaz idi. Ol mene meni saylar idi, ol şunu saylar idi deyip, baylar jıyılıp, şuşulay hatta gap karışıp oturdular. Hem Allah Teala
аларга җавап буларак Коръәни Кәримдә аят иңдерде. Һәм нәрсә диде? Ахум яқсимуна рахмата раббик. Шулармы ди Раббыңның рәхмәтен бүлешәләр ди. Менә пәйгамбер булсаң, син пәйгамбер булыр идең. Юк, менә ул булыр иде дип. Алармы ди Аллаһының, Раббыңның рәхмәтен бүлешәләр ди. Нахну қасамна бәйнәһум маишатәһум фил хаяти дөнья ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, без бүлдек ди аларның дөньядагы тормышларын ди. Аллаһ бүлә. Аллаһ белә кемгә, күпме, нәрсә бирәсе, кайда, кемне өстен кыласын Аллаһ Тәгалә белә. Ва рафа'на бa'дahum фаука бa'дин дараҗат. Һәм берләрен икенчеләре каршында өстен дәрәҗәләргә күтәрдек ди. Лияттахида бa'духум бa'дан сухрия, хәтта алар бер-берсенә хезмәт итсеннәр. Бер-берсенә ярдәм итсеннәр өчен ди. Ва рахмату раббика хайрун мимма яҗмагун. Һәм Раббыңның рәхмәте алар җыйган нәрсәдән хәерлерәк ди. Кешенең күпмедер акчасы, малы, дәрәҗәсе булып, ул үзен өстен дип күрсә дә, Раббыңның рәхмәте алар җыйган нәрсәдән хәерлерәк ди. Әлхәмдүлилләh, динебез ислам. Машалла, менә шушы динебездә кешенең милләтенә карамыйча, кешенең тәнтесенә карамыйча, ак тәнле булу шарт түгел. Кешенең нәселенә карамыйча, бәлки ул ниндидер мәшһүр, ниндидер танылган кешеләрнең баласы түгелдер. Бәлки ул түбән нәселдән булгандыр. Кешенең бай яки фәкыйр булуына карамастан, кешенең матур, шибәр, кыяфәтле яки ямсыз булуына карамастан, динебез ислам, ихласлык белән иман китереп, Аллаһ каршына килеп баскан һәр кешегә мөмкинлек бирә иң бөек дәрәҗәләргә ирешергә. Моның өчен фәлән милләт әһле булу да кирәк түгел. Моның өчен кисәң тулы акча булу да шарт түгел. Моның өчен әйткәнебезчә тәнеңнең төсе ак булу, фәлән нәселдән, фәләнифлар нәселеннән яки безнеңчә әйткәндә фамилияң шулай булу да шарт түгел. Моның өчен фәлән илдә, фәлән җирдә яшәүң да шарт түгел. Әлхәмдүлилләh, ихласлыгың белән Раббың каршына килдең икән, тырышлыгың бар икән, син иң бөек, иң зур дәрәҗәләргә ирешә аласың. Карагыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сахабалары. Аллаһ алардан разый булсын, сахабалар арасыннан кемнәр генә булмады. Булды шундый кешеләр, аларның аталарын беркем белмәде. Әмма шушы беркем белмәгән, беркем танымаган атадан, бабадан бөтен дөньяга танылган кеше килеп чыкты. Булды шундый кеше, аның кесәсендә акчасы түгел, аның ашарына ризыгы да юк. Киеренә киеме дә юк. Ләкин шушы кеше инде 1000 ярым ел вакыт үтсә дә, без һаман шул кешенең исемен искә алабыз, аның өчен дуга кылабыз. Алар тапшырган хәдисләрне бер-беребезгә тапшырып, әлхәмдүлилләh, шушы кешеләргә куанабыз, шушы кешеләр белән шатланабыз. Булды шундый кешеләр, аларның бәлки җәмгыятьтә торып сүз әйтсә беркем дә тыңламас иде. Ләкин Аллаһ Тәгалә аларга шундый дәрәҗә бирде, аларның тырышлыклары өчен, аларның ихласлыклары өчен, аларның төннәр буе торгызган намазлары өчен, аларның кылган гыйбадәтләре, алган гыйлемнәре өчен. Бүген сезләргә менә шушы сахабалар тормышыннан бер сахабины сөйләп китәсем килә. Һәм менә шушы сахабаның тормышы да, субханаллах, ничек ул мәчеткә килде, ничек ул Аллаһның диненә килде һәм ничек итеп менә шушы егетне Аллаһның дине күтәрде. Ничек итеп аны Аллаһның дине күтәрде, җәмәгать, 1000 ел үтте, 1000 ярым ел үтте. Иншалла тагын үтер. Ләкин без ул кешеләрне һаман искә алабыз. Без шул кешеләрне балаларыбызга сөйләп куанабыз. Һәм гомумән, мөхтәрәм җәмәгать, сахабалар, урысча әйткәндә темасы, сахабалар темасы, ул шундый тема, ул безне тәрбияли. Укырга кирәк бик күп сахабалар турында. Чөнки күп вакытта без дини булмаган җәмгыятьтә яшәп, үзебезгә үрнәк алу өчен, үрнәк ул яхшы гына булмый, яман үрнәк тә үрнәк булып тора, без кирәкмәгән кешеләрне алабыз. Без кирәкмәгән кешеләргә карап, үзебезгә кайвакыт куанабыз, шатланабыз, бер айнымас исереккә карап, без хатыныбызга әйтәбез: "Әнә син бит исерек белән яшәмисең, менә фәрештә белән яшисең" дип уйлыйбыз. Ләкин әйдә син бу як күршеңә түгел, бу ягына кара, шуннан үрнәк ал. Шуңа күрә җәмәгать,
сахабалар, табигиннар, безнең зур галимнәребез, алар безгә шундый үрнәк, аларның әдәпләре, аларның тормыш рәвешләре. Менә мөхтәрәм җәмәгать, шушының белән тәрбияләнергә кирәк. Әгәр дә шулар белән тәрбияләнсәк, без алга барачакбыз. Без үсәчәкбез. Һәм менә шуларның берсе, мөхтәрәм җәмәгать, бу сахаби егетнең исеме Джулейбиб булды. Джулейбиб. Бу егет бик фақир иде. Аның бер нәрсәсе булмады. Бу егет акчасы юк. Өстендә киемнәре тузган. Нәрсә бар шуны киде. Яшәргә ие дә булмады. Шунда мәчеттә яши иде. Башка фақирлар белән мәчеттә яшәде. Нәрсә алып килсәләр шуны ашады. Аның җәмәгать акчасы түгел, ие түгел, ятып йокларга караваты да юк. Караваты түгел, баш астына салырга мендәре дә булмады. Ул үзенең беләген салып шулай йоклый иде. Шунда йоклады. Һәм аңа шушы бөтен шушы гади фақирлекләренә өстәп, әле тагын бер проблемасы булды. Аның йөзендә гариплек бар иде, уродство бар иде. Ягъни йөзе ямсыз иде. Әмма әлеге егет, аның зиннәте, аның матурлыгы эчендә булды. Ул бик ихлас иде. Ул бик ихлас иде. Һәм ул һәр вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям каршында утырды. Һәр вакыт аның дәресләрен алды, аның насихатларын алды. Ислам дине белән тәрбияләнде. Һәм намазда да кирәк булса, җихадта да ул беренче сафта иде. Ул беренче сафта иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу егетнең фақир булуына карамастан, мискин булуына, кыяфәтендә гариплек булуына карамастан, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бик яратты аны. Бик ярата иде аны, аның ихласлыгын. Чөнки Аллаһның илчесе кешенең тышкы кыяфәтен матурлыгына түгел, аның ички матурлыгын күрде. Шулай бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны күрде дә, "Ала татазавваҗ я Джулейб" диде. "Я Джулейб" диде. "Син иләнәсеңме әле?" диде. "Иләнәсеңме әле син?" диде. Чөнки егет кеше, аның бит инде бәхете, хәерле бер Аллаһ хатын бирсә, аның гаиләсе булса, шулай бит. "Иләнәсеңме син?" диде. Җәмәгать, Джулейбибнең бер нәрсәсе дә юк иләнергә. Ни акчасы, ни кыяфәте юк. Шуннан соң әйтте: "Я Расулаллаһ, миңа кем кызын бирсен инде?" ди. "Юк, минем ни акчам юк ди, ни кыяфәтем юк ди." Шуннан хәтта килә риваятләрдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Син ди кеше күз алдында кыяфәтең шундый булса, Аллаһ алдында син алай түгел" ди. Ягъни Аллаһ каршында син бик матур ди. "Мине кем иләндерсен инде, я Расулаллаһ" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ана узавиҗака" ди. "Мин сине иләндерәм" ди. "Мин сине үзем иләндерәм" ди, Аллаһның илчесе. Шулай күпмедер вакыт үткәннән соң ансарларның арасында бер ансарның кызының ирүле, киявүле. Һәм аның кызы тол кала. Гыйддәте беткәч, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга килә: "Я Расулаллаһ, менә минем кызымның ире үлде ди, тол калды ди, аны кияүгә бирергә" ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әйдә бир кияүгә" ди. "Без синең кызыңны сорыйбыз" ди. Шуннан бу бик шатланды, бик куанды инде, ничек инде Аллаһның илчесе моның кияүе була. Шуннан соң: "Әйе, я Расулаллаһ" ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Юк, ул миңа түгел" ди. Кемгә ди, я Расулаллаһ, кемгә бирәсең минем кызымны" ди. "Джулейбибкә" ди. Джулейбибне бөтен кеше белә. Аның кыяфәтен дә белә. Аның ни дәрәҗәсе, ни малы, бер нәрсәсе юк. Шуннан соң нәрсә әйтергә белмәй, кызымның әнисе белән сөйләшеп килим инде ди. Күрәсең, авыр вакытта без шулай хатынга калдырабыз инде күп нәрсәне. Кызымның әнисе белән сөйләшеп килергә кирәк. Юк, бирмим дими инде. Шуннан китә, кайтып хатыны янына. Шуннан соң әйтә: "Эй хатыным ди, Аллаһның илчесе килде миңа" ди. Кызыбызны сорый ди. "Машаллаһ, альхамдулиллаһ, нинди шатлык, нинди куаныч, Аллаһның илчесе синең кызыңны алса, хатынлыкка." Шуннан соң әйтә: "Юк ди, ул аны үзенә сорамый" ди. Кемгә сорый ди? Джулейбибкә сорый ди. Шуннан әнинең төс кыяфәте китә. Ничек инде Джулейбибкә? Безнең кызыбызны бит тегесе дә килеп сорады, бирмәгән идек, монысы да Джулейбибкә бирәбез менә. Ни кыяфәте юк, ни акчасы юк, бер нәрсәсе юк. Әлбәттә, әнинең баласын, Газиз, бу егеткә бирәсе килми.
Ул инде бирерлек булган булсалар, Жүләйбип инде өйләнгән булыр иде. Шулай бит, ул инде барып карагандыр кемгәдер. Шуннан соң инде кызның әтисе уйлый башлый, ничек итеп хәзер Аллаһның илчесенә барып юк дип әйтергә. Шул вакыт җәмәгать чаршау артында утырган кыз, ул да ишетә бит, әле монда ул бар бит. Шуннан соң әйтә, анда кем мине сорый ди? Кем хитбә кыла ди? Кем сораучы кем ди? Аллаһның илчесе сорый ди. Ул белә, үзе өчен түгел, Жүләйбип өчен. Һәм ул күрәсең, кыз да ишеткәндер инде Жүләйбип турында. Сөйләшкәннәрдер, аның кыяфәте юклыгы да, акчасы юк, дәрәҗәсе юк. Шуннан бу кыз әйтә, сез нәрсә ди? Аллаһның илчесе сорап килгәч, сез ди аңа баш тартмакчы буласызмы ди? Аллаһның илчесенә баш тартмакчы буласызмы ди? Калдырыгыз мине Аллаһның илчесенә ди. Ул мине кимсетмәячәк ди. Карагыз ничек. Әгәр дә Аллаһның илчесе шушы егет өчен сораган икән, аның йөрәгендә нинди урысча әйткәндә доверие бар иде. Нәрсә диде? Бирегез мине Аллаһның илчесенә, ул мине кимсетмәячәк диде. Ул мине кимсеттермәячәк диде. Ягъни бу егеткә мине кияүгә бирегез диде. Шуннан әти бер нәрсә әйтә алмады. Китте Аллаһның илчесенә һәм әйтте, я Расулаллах, ни телисең, кызым синеке диде. Ягъни ал диде. Шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шушы кызны, шушы хатынны Жүләйбипкә өйләндерде. Карагыз, гомергә бер кем бирмәс иде. Ләкин Аллаһның илчесе шафагать кылды, үзе килеп сорады. Һәм кыз аныкы булды. Күпмедер вакыт яшәгәннән соң, инде сахабалар вакытында вакыт шулай булды. Күп фитнәләр, күп нәрсәләр иде. Аллаһның илчесе җихад игълан итте. Жүләйбип ул намазда да, анда да беренче сафта иде. Ул кылычларын алып, хатыны белән хушлашып чыгып китте. Аллаһның рәхмәте мөселманнарны җиңде. Ләкин арада шаһид китүчеләр, үлеп калучылар булды. Соңыннан пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына әйтте, карагыз ди, кемнәр юк безнең ди арадан. Кемнәрне югалттык ди. Шуннан соң сахабалар карыйлар, алалар тәннәрне, монда мушриклар ята, монда дошманнар, монда кардәшләр җыйдылар да, я Расулаллах, фәләнне таптык ди. Ул шаһид киткән, фәлән. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, бүтән юкмысың кешеләр ди. Юк, я Расулаллах, бүтән юк беркемдә ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, мин Жүләйбипне күрмим бит ди. Дусты, яраткан дусты үзе өйләндергән, юк, Жүләйбип кая ул ди? Жүләйбип ул инде шул кадәр дәрәҗәле, шул кадәр бай, мәртәбәле булса, бәлки яны тизрәк тә табырлар иде. Ләкин Аллаһның илчесе әйтә, кая Жүләйбип ди? Эзләгез ди. Шуннан соң кайсы күпмедер вакыттан соң Жүләйбипне табалар. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям килә һәм әйтелә, Жүләйбип янында 7 мушрикның тәне ята иде ди. 7 мушрикның тәне ята иде. Һәм ике риваятта ике төрле килә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям күрде аның яраланып беткән гәүдәсен һәм әйтәләр инде галимнәр, ул ди шушы 7 мушрикны үтереп ди сугышта, соңыннан шушы яралары сәбәпле каны агып ул үлде ди. Үлеп калды ди. 7-се ята, бу монда ята. Шуннан бер риваятта килә, пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шушылай Жүләйбипне кулларына алды ди. Һәм нәрсә дип әйтте ди? Каталтахум ва каталук дип әйтте ди. Син аларны үтердең, алар сине үтерделәр ди. Икенче бер риваятта килә, 7 кешене, 7 дошманны үтерде ди, алар аны үтерделәр ди. Һәм шунда нәрсә дип килә? Син миннән ди, ә мин синнән ди. Һәм икенче бер риваятта килә, ул миннән ди, он от меня ди, а я от него ди. Менә шулай иттереп Жүләйбипнең дәрәҗәсен күтәрә. Шуннан әйтә сахабаларга, казыгыз кабер ди. Жүләйбипне җирләргә ди. Сахабалар әйтәләр, без кабер казыганчы ди, Жүләйбипнең яраланган гәүдәсенең астында ди, бердән бер фираш, постель ди, постель. Аллаһның илчесенең куллары булды ди. Кабер казып, аны салганчы ул кулыннан җибәрмәде шушы Жүләйбипне ди. Һәм үзе шушы Жүләйбипне кабергә төшерде ди. Менә шулай иттереп карагыз, ислам, Аллаһның дине ничек итеп
кешенең дәрәҗәсен күтәрә. Кайдадыр аның өстенлеге булмады. Кемдер аны, бу мискин Җүләйбиб, какой моңа кызымны бирәм? Какой моңа минем кияү, миңа кирәкми монда. Ягъни гадәти, дөньяви үлчәүләргә салып, кемдер Җүләйбибне бик түбән дип күрде. Ләкин Аллаһның илчесе Җүләйбибнең дәрәҗәсен шулай иттереп күтәрде. Валлаһи, җәмәгать, шунда күпме сахабалар көнләшеп торганнардыр. Хәзер Аллаһның илчесенең кочагында мин булсам иде дип. Күпме байлар, күпме дәрәҗәле, килсәң кызларын бөтенесен биреп чыгарырдай кияүләр шул вакыт көнләшеп торганнардыр. Хәзер мин Җүләйбибнең урынында булсам иде. Чөнки менә шулай үз кулларында яткырданы һәм үзе шулай җирләде. Менә шулай итеп ислам кешенең дәрәҗәсен күтәрде. Аның ихласлыгына карап, аның тырышлыгына карап. Һәм әйтәләр, Җүләйбиб үлгәннән соң инде хатыны бит тол калды. Бик зур сахабалар ди. Гыйддәсе биткәч ашыктылар ди. Шул кызны сорарга ди. Чөнки Җүләйбибнең хатыны булып торган. Менә шушы Җүләйбибка кияүгә чыгуы белән дә ул ничек дәрәҗәгә алды. Аллаһның рәхмәте, менә бу җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва хак тәгаләнең дине, менә бу гаделлек дине бездә һәм әлхәмдүлилләh, менә Аллаһ тәгалә бөтенебезгә бирә андый мөмкинлек. Бөтенебезгә кисә тутырып акча бирмәячәк Аллаһ. Бөтенебезгә Аллаһ бийек дәрәҗәләр бирмәячәк. Бөтенебезгә Аллаһ зур-зур гыйлемнәр бирмәс. Ләкин Аллаһ каршында Аллаһ безгә биргән мөмкинлек белән бийек дәрәҗәләргә ирешергә Аллаһ Тәгалә һәркемгә мөмкинлек бирә. Хәтта менә шушы Рамазан аеда, әлхәмдүлилләh, бөтен мөмкинлек бар әҗр-савап алырга. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән ураза тотырга. Ураза гыйбадәте акча белән бәйле түгел. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинлек бирә, мәчетләр ачык, хафизлар баскан, кыям торырга. Аллаһ каршында сәҗдәләргә төшәргә. Сахар вакытларында кулыңны күтәреп, Аллаһы Тәгаләгә дуга кылып, күз яшьләре белән ялварып, мәгъфиратын сорарга. Бөтен кешегә мөмкинлек бар. Арабыздан Аллаһ разый булсын, кардәшләребез килделәр. Мин үзебезнең мәчетне генә әйтәм, ул бөтен мәчеттә шулай, күп мәчеттә шулай. Әлхәмдүлилләh, аларга мөмкинлек Аллаһ биргән. Алар 100 кешегә түгел, 600-700 кешегә авыз ачтыралар. Бер кешегә авыз ачтырсаң Рамазанда, гына түгел, гомумән, бер кешегә авыз ачтырсаң, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Шушы кеше көне буе күпме әҗр савап җыйса, шуның кадәр савап аныкы да кимемәс, сиңа да өстәлеп язылыр диде. Кемдер, әлхәмдүлилләh, 600-700 кешегә авыз ачтыра. Аллаһ биргән мөмкинлек. Ләкин бөтен кешенең дә кесәсендә 80-90 мең акча юк. Әмма ләкин кил, ярдәм ит, табын әзерләш. Булыш, әлхәмдүлилләh. Кил, ал кулыңа китап, Коръән өйрән. Коръәнне яхшы укыйсың икән, кара, ул бит әле бик яхшы укымый, чакыр да кырына. Әйдә дигән кардәш, мин сиңа хәзер күрсәтәм буларны дигән. Аңа Коръәнне өйрәт. Бер туганыңа шалтырат. Әйдә әле дигән, күпме тырышасың, инде һаман өйрәнә алмыйсың. Әйдә, бу айда үзебезгә максат итеп куябыз, хәзер Коръәнне өйрәнергә дигән. Әлхәмдүлилләh, мөмкинлекләр бөтенесе бар. Аллаһ каршында бийек дәрәҗәләргә ирешергә. Шуңа күрә һәркем тырышырга тиеш. Һәркем менә шушы айда ялкауланып ятмыйча, Аллаһ биргән саулыгын, Аллаһ биргән гомерен, вакытын, малын, мөлкәтен шушы изге эшләргә сарыф итеп, Аллаһ каршында бийек дәрәҗәләргә ирешергә тиеш. Һәм җәмәгать, без белергә тиеш шуны. Дөньялыкта бер-береңне күпме генә узсаң да, ахират өстенлеге иң мөһим булып тора. Ахират өстенлеге ул хакыйкый өстенлек булып тора. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтте: "Унзур, карады, кайфа фаддална бa'дahum ala ba'd." Карады, ничек без кешеләрне ди, берәүләрне икенчеләрдән өстен кылдык ди. Ягъни төрле дәрәҗәләрдә кылдык ди. Ләкин нәрсә ди? "Валал ахирату акбару дараҗатин ва акбару тафдила." Ләкин белегез ди, ахиратның дәрәҗәсе зуррак ди. Ахират дәрәҗәсе кыямәт көнендә, мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә биргән дәрәҗә кемгәдер? Менә аны бу дөньядагы дәрәҗә белән чагыштырып булмый. Шуңа күрә Раббым Аллаһ шул бийек дәрәҗәләргә ирешергә насыйп итсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Куръанил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur рахим.